شفا بگیره این سینه زنی ها پشت درب سردار حین اول پس دل زینبیه ای نگاه ارباب بغیر من سائه مدد آقام حسین و کرم آقام اول پس بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام اول پس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. أما بعد، الحمد لأهله والصلاة على أهلها، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راہ حق میں لٹا کر حیات اے حسین اپنے، اے حسین اپنے، اے حسین اپنے، اے حسین اپنے. جواب جواب. راہ حق میں لٹا کر حیات اے حسین اپنے، اے حسین اپنے، اے حسین اپنے، اے احسن. رکھ لی سارے رسولوں کی بات اے حسین اپنے، اے حسین اپنے، اے حسین اپنے، اے ارے پشت پر جب ہوئے سرفراز دم بخود تھی نبی کی نماز. پشت پر جب ہوئے سرفراز دم بخود تھی نبی کی نماز. روک دی ہر کتے واجبات
ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, ए हुसैन हसन अरे जब ये काबे ने पूछा कभी किसने सजदों को दी जिंदगी, जब ये काबे ने पूछा कभी किसने सजदों को दी जिंदगी, हर नबी ने कहा एक साथ, ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, ए अरे जिसने फितरुस को पर्दे दिए, जिसको चाहा पीसर दे दिए, अरे जिसने फितरुस को पर्दे दिए, जिसको चाहा पीसर दे दिए, पाई है किबरियाई सिफात, ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, ए अरे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा मक्तल में सजदा किया, बंदगी का भरम रख लिया, ऐसा मक्तल में सजदा किया, बंदगी का भरम रख लिया, कह उठा खालिके कायनात, ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, अपने रख ली सारे रसूलों की बात, ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, ए अरे तीरो खंजर न तलवार से हुर का दिल जीता किरदार से, तीरो खंजर न तलवार से हुर का दिल जीता किरदार से, यूं किया हम लाए नासिया, ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, ए हुसैन, ए हुसैन आपने रख ली सारे रसूलों की बात, ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, ए हुसैन आपने, ए अहसन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। તમામ હાજતમંદોની હાજતોને પૂરી થવા માટે, મરીઝો શફાયાબ થવા માટે અને હર કોઈની તમામની દિલની મુરાદોને પૂરી કરવા માટે આપણે સાથમાં મળીને 5 વાર સલવાતના નારાને બાવાઝે બલંદ કરીએ, જેથી કરીને હર કોઈની દિલની મુરાદો પૂરી થાય ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા। સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ।
محمد وعجل فرجهم أحسنت. અવારનવાર આ ઇશારાઓ પૂરા અશરા દરમિયાન ચાલતા રહેશે. જે આપણા યુથ છે મહેનતો કરી રહ્યા છે અને અવારનવાર ઇલ્તેજા કરી રહ્યા છે, તમે ઓર અને ઓર આગળ આવતા જાઓ, તેથી બાદમાં આવવાવાળાઓને ખલલ ન પડે અને આપણા મજલિસના રુઝાનની અંદર કોઈ પણ જાતનો અસર ન પડે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. એક और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. अल्हम्दुलिल्लाह व तआला अज़्ज़ा ने मोहतरम, ફરી એકવાર આ ગમીના દિવસોને મનાવવા માટે જનાબે બતુલ, જનાબે સૈયદા ફાતિમતુ ઝહરા અલૈહિસ્સલામના લાલનો પુરસો એમને પેશ કરવા માટે આપણે જમા થયા. સવાલ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો છે કે આયા જે પ્રમાણે હર વર્ષે જ્યારે પણ આ મુહર્રમનો ચાંદ નમૂદાર થાય છે એ વખતે જેવી જેવી આપણી ક્રિયાઓ હોય છે, જેવા જેવા આપણા કાર્યક્રમો હોય છે, આયા શું આ વર્ષે પણ મને ને તમને એવા જ મુહર્રમને બસર કરવા છે, એવા જ દિવસોને બસર કરવા છે કે નહીં આ ફેરે કોઈ ઈરાદો એવો રાખવો છે કે આ વખતે મુહર્રમુલ હરામના જે હક છે અને જે આ મજલિસોને આપણે બરપા કરે છે એ મજાલિસોનો હક કઈ રીતે અદા થઈ શકે? આજનો સવાલ એટલો જ રહેશે કે દીન ઇસ્લામ ખુદાની નજરમાં મુસલમાનો મોમિનોની બેઠક, જે બેઠકનું નામ અરબી ભાષાની અંદર છે મજલિસ, અને મજલિસનું બહુમત છે મજાલિસ, અને આ મજલિસને આપણે નિસ્બત આપેલી છે આપણા ત્રીજા ઇમામ મઝલૂમે કરબલા સૈયદુ શુહદા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામથી. આજનો પેગામ એવો પેગામ કે જેને બયાન કરવો જરૂરી છે. શા માટે? કારણ કે આપણે આપણી હકીકતથી ને ક્યારે ક્યારે વાકેફ નથી હોતા. મારી તમારી અંદર એક એવી નબળાઈ છે, એક એવી કમજોરી છે, એક એવી ખોટ છે કે જે અહીં તો નહીં, કયામતના દિવસે ખોટ સામે આવીને ઉભરાશે. અને આ હકીકતને ખુદાવંદ કરીમ મારી તમારી સમક્ષ પેશ કરી રહ્યો છે કે આ હકીકત કયામતના દિવસે મારા બંદાઓની બધાના સામે ઉભરાઈ જશે. એટલે ખુદાવંદે કરીમે મારી તમારી ઓળખાણ ઘણી ઠેકાણે કુરાનમાં બતાવેલી છે, પણ એક જગાએ આ કમજોરી, આ નબળાઈ, આ નાનકડી ભૂલ જે છે મારી અને તમારી, એનો ઉલ્લેખ પરવરદિગારે આલમે સૂરે તાહામાં કર્યો છે. સૂરે તાહા કયો સૂરો છે મુખી સાહેબ? કે આ છે હવે નવા મુખી? સૂરે તાહા કેટલામો સૂરો? 20. કુરાન મજીદનો 20મો સૂરો છે. આયતનું નિશાન છે 124, 125, 126. ઇન્શાઅલ્લાહ ત્યાં સ્લાઇડ આવી રહ્યું હશે. આવી રહ્યું છે? આવે છે આયતો? અહસન. મીડિયા રૂમની સલામતી માટે એક સલાવત પઢીએ મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. તો સૂરે તાહા કુરાન મજીદનો 20મો સૂરો, ચેપ્ટર 20, વર્સ નંબર 124. ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, વમન અዕરદ અન ધિક્રી ફઇન્ન લહુ મঈશતન દંકા. એ લોકો યાદ રાખજો, તમારામાંથી ને જેણે મારા નામને, મારા વિર્દને, મારા zikરથીને પોતાની પીઠ યા મોઢાને ફરાવી લીધું, ફઇન્ન લહુ મঈશતન દંકા, તો એ તૈયાર થઈ જાય કે એની જિંદગી જે છે એ ઘણી મુશ્કેલીઓની સાથે એને વેઠવી પડશે. ખુદાવંદે કરીમ આગળ વધ્યો અને ત્યારે ખુદા બયાન કરશે કે કયામતના બંદો આવીને શું કરશે? ચેપ્ટર 20 વર્સ નંબર 125. એ વખતે બંદો શું કરશે? કાલા રબ્બી લિમા હશરતની અઅમા વકદ કુન્તુ બસીરા. ખુદાયા, આ શું થયું? હું દુનિયામાં જોતો હતો, મારી બંને આંખો ચાલતી હતી, ને તે મને શા માટે આંધળો ઊભો કર્યો છે? લિમા હશરતની અઅમા વકદ કુન્તુ બસીરા. હવે જોજો ખુદાનો જવાબ કે આ જે જોનારો ઇન્સાન છે ને આંધળો શા માટે ઊભો કરવામાં આવશે? એનું કારણ એક જ છે. એટલે ખુદાવંદે કરીમે ચેપ્ટર 20 વર્સ નંબર 126 એનો જવાબ આપ્યો અને કહ્યું, કાલા, ખુદાનો જવાબ, કાલા કઝાલિકા અતતકા આયતુના ફનસીતહા. અમારી નિશાનીઓ તારા સુધી આવેલી હતી, ફનસીતહા, તું એને ભૂલી ગયો.
તું અમારી નિશાનીઓ, અમારા પૈગામને, અમારા કૌલ ફરામીનને તું ભૂલી ગયો. વકઝાલિકા કાલ કઝાલિકા અતતકા આયતુના ફનસીતહા વકઝાલિકા અલ્યૌમ તુન્સા. એટલા માટે, કારણ કે તું અમને ભૂલી ગયો, અમારી નિશાનીઓને ભૂલી ગયો, એટલા માટે કયામતના દિવસે અમો પણ તને ભૂલી ગયા. અહીંયા તફસીર શું છે? આપણા સાતમા ઇમામ ઇમામ મૂસા કાઝિમ અલૈહિસ્સલામ આ zikરની તફસીર, આપણા પાસે એ સમય નથી પણ ઈશારો કરી દઉં, કારણ કે માશાઅલ્લાહ અહીંયા ઘર ઘરના મુજતહિદ જાજા, મારા ઉસ્તાઝ કિરામ બધાએ મૌલવીઓ પણ જાજા, તો આ થોડી થોડી વસ્તુ બયાન પણ કરી દઉં કે કોઈને એમ નથી કે આ શેખ ભૂલ થાય છે નહીં. સાતમા એમાં કહ્યું, આ zikરથી મુરાદ અહીંયા હજની વાત થઈ રહી છે. ઠીક છે, મારો પેગામ શું છે? ખુદાએ મારી તમારી નબળાઈને નમૂદાર કરી દીધી કે મારો બંદો એક એની અંદર ખસલત, નબળાઈ, ખોટ, ઈ શું છે? શું છે ખોટ? સાદિકભાઈ સાથ આપો, આપણે સાથે વાતો કરીએ. શું છે નબળાઈ? નહીં, ભૂલી જાય છે ઇન્સાન. ઇન્સાન ભૂલી જાય છે, અને કારણ કે ઇન્સાન ભૂલકણો છે, એની આ સિફત અહીંયા જ નથી, કયામત સુધી આ એને લઈ જશે. અને એના બાનાઠાના જિંદગી પર આ જ છે, ભૂલી ગયો, ભૂલી ગયો, ભૂલી ગયો. એટલે શું જરૂરી છે કે આજના દિવસને એ પ્રમાણે આપણે સાથમાં મળીને મનાવીએ કે અમુક વસ્તુઓની યાદી અપાવી જરૂરી છે. કયામતના તો એ બાનું રહેશે કે હું ભૂલકણો હતો, અહીં પણ એ બાનું નહીં ચાલે, કારણ કે હું આવ્યો છું યાદ દેવરાવવા માટે, અને યાદ અપાવવું ખુદાનો હુકમ છે. મારા તમારા નબી રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પરવરદિગારે આલમે પોતાના હબીબને હુકમ આપ્યો અને કહ્યું, અય મારા હબીબ વઝક્કિર. કુરાન મજીદનો 51મો સૂરો, સૂરે ઝારિયાત, આયતનું નિશાન છે 55, ચેપ્ટર 51 વર્સ નંબર 55. ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયું, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, વઝક્કિર, અય મારા હબીબ યાદ અપાવ, યાદ દેવરાવ, ફઇન્ન ઝિક્રા અલ્લાહ તનફઉલ મુમિનીન. કારણ કે યાદ અપાવવું જે છે એ મોમીનો માટે ફાયદાકારક છે. આ મોમીનોને અવારનવાર, આપણી ભાષામાં કહીએ, ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, એ પૂરી તમે કરજો, કારણ કે આપણે બધા એક છે. હું તમારી ઔલાદ છું. 2 વર્ષ મોર આવ્યો હતો ત્યારે બયાન કર્યું હતું, એના 2 વર્ષ મોર આવ્યો હતો ત્યારે બયાન કર્યું હતું. એટલે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ દર 2 વર્ષે આપણું કોટા છે. આવતા 2 વર્ષ શાયદ બોલાવો તમે, યા ન બોલાવો એ જોયું જશે. તો હું તમારી ઔલાદ છું. ના, મુખી સાહેબ હંમેશા કહે કે શેખ દાર ઇસ્લામ તો હવે તમારું ઘર છે ઇન્શાઅલ્લાહ, પણ સાથે એણે એમ ના કહ્યું કે આ તમારું ઘર છે, પણ ભૂલજો ના, તમે મહેમાન છો ને ઘર અમારું છે. એક સલાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો આપણે બધા એક, હું તમારી ઔલાદ. અને ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે પારકીમાં, બિસ્મિલ્લાહ પૂરી કરો, કાન વિંધે, હું ઓમ છો તમારો, પણ આમ રહ્યો પારકો, કારણ કે યુરોપથી આવું છું, ફ્રાન્સ, તમે છો આફ્રિકામાં, હું એ આફ્રિકાનો છું, મડગાસ્કરનો. પણ આપણી ગુજરાતીની કહેવત છે કે પારકીમાં કાન વિંધે. અને જ્યારે માં કાનને વિંધે તો દુઃખ માટે કે સુધારા માટે કે ફાયદા માટે? ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા ફાયદા માટે. એટલા માટે અઝાન મોહતરમ, આપણું જમા થવું, યાદી અપાવી જરૂરી છે. જિંદગીભર મુહર્રમ બનાવ્યા, શું હું અને તમો મુહર્રમને આટલામાં જ નાખી દેશો કે મુહર્રમના દિવસો આવે એટલે કાળા કપડાં, મુહર્રમના દિવસો આવે એટલે અલમ સજાવવામાં આવે, મુહર્રમના દિવસો આવે એટલે ઝરીઓને સાફ કરવામાં આવે, મુહર્રમના દિવસો આવે એટલે સીનાઝની માતમ કરવામાં આવે, મુહર્રમના દિવસો આવે એટલે ફક્ત આંસુ ખેરવામાં આવે, મુહર્રમના દિવસો આવે એટલે ન્યાઝ ચકુલા ખાવામાં આવે, મુહર્રમના દિવસો આવે એટલે જાત જાતના મૌલવીઓને બોલાવવામાં આવે. અઝીઝા અને મોહતરમ, જિંદગી પર આ તો કરતા આવ્યા છે. આમાં ક્યાંય ફેર ક્યાંય પડ્યો છે યા નહીં? આ સવાલ છે. આની અંદર ક્યાંય ફેર પડ્યો છે યા નહીં? કારણ કે ઇમામોએ મને તમને કહ્યું છે કે યાદ રાખજો, મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ સલામમાં આપનું કથન છે, યા અલી, આપનું કથન છે, આપે કહ્યું મનિસ્તવા યૌમા ફhuwa મગબૂન. એ લોકો યાદ રાખજો, જેના 2 દિવસ મુસાવાત, મનિસ્તવા યૌમા,
જે માણસના, જે વ્યક્તિના, જે હસ્તીના 2 દિવસ એક બરાબર હોય, એક જેવા હોય, ફહુવા મગબૂન, આ માણસ ઘાટામાં છે, નુકસાનમાં છે, લોસમાં છે. અને આ તો ઘાટાની વાત. આના કરતા ઊંડી, પારકીમાં કાન ભીંજે ને, આના કરતા ઊંડી માસૂમની એક ઓર હદીસ છે જેમાં આપે ઇરશાદ ફરમાવ્યો છે, મન ઇસ્તવા યૌમા ફહુવા મલઉન. જેના 2 દિવસ એક બરાબર, એક જેવા હોય, આ છે મલઉન, ખુદાની લાનતનો હકદાર છે. યાની રહેમતે ખુદા એનાથી ને દૂર જાતી જશે. મારો સવાલ એ છે અઝાને મુહતરમ કે અગર હર વર્ષના મુહર્રમો જે પ્રમાણે મેં બસર કર્યા એ જ પ્રમાણે આ વખતે મને બસર કરવો છે, તો આદતન હું હદીસ ઘડું છું. આ હદીસ નથી, પણ આ સમજાવવા માટે છે. અને 2 મોકા ઉપર, આપણી તારીખની અંદર 2 મોકા ઉપર આ હદીસોનો વપરાશ હું કરું છું. એક જ્યારે માહ રમઝાન અલ મુબારક આવે છે, તો કારણ કે માસૂમીન અલૈહિસ્સલામે 2 દિવસની સરખામણી કરેલી છે, તો રમઝાન અલ મુબારકમાં 29 યા 30 પૂરા દિવસો હોય, એટલે પૂરા મહિના. એટલે હું કહું છું કે માસૂમે નથી કહ્યું, પણ આ રાડું પાડવા વાળો શેખ મોઈઝ કહે છે કે મન ઇસ્તવા રમદાનાન ફહુવા મગબૂન. જે માણસના 2 માહે રમઝાન અલ મુબારક એક જેવા બસર થાય એ ઘાટામાં છે. જેના 2 માહે મુહર્રમ એક જેવા બસર થાય એ ઘાટામાં છે. અને બીજી હદીસમાં શું હતું કે જેના 2 દિવસ એક જેવા હોય કે શું થાય? મલઉન. મારો સવાલ એ છે, આઈ મારા અઝીઝો બિરાદરો, શું તમને આ ફરશે અઝા ઉપર બેસીને લાનતનો હકદાર બનવું છે? બોલો હાજી, તમે મજલિસ પડાવો છો, નથી બનવું ના? તો કાંઈક કરવું જોશે. 11 વર્ષનો મુહર્રમ, એની પહેલાનો મુહર્રમ, આ બંને મુહર્રમની અંદર કાંઈક ફરક હોવો જોઈએ. અને હર કોઈ પોતાના જગા ઉપર પોતાના નફ્સનો હિસાબો કિતાબ કરે અને તપાસ કરે કે 11 વર્ષે મેં શું કર્યું હતું, શું કરવાનો ઈરાદો હતો, શું પૂરું ન કરી શક્યો. આજ ફેરે કોશિશ કરું કે આ વસ્તુની અંદર, અમુક વસ્તુની અંદર વધારો, અમુક વસ્તુની અંદર ઘટાડો. આમાં સૌથી પહેલું વધારો ખબર શું છે કરવાનો? નથી, તમને નથી ખબર? ટાઈમનો વધારો કરવાનો છે. આ ટાઈમનો વધારો પહેલો આ કરવાનો છે. એક સલાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. હા, એક और सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. हाँ, અઝાને મોહતરમ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે બેસી ગયા. અને આપણી બેઠકનું એક નામ છે, શું છે? મજલિસ. સહી. અને આ મજલિસનું આપણે કેનાથી ને નિસ્બત આપેલી છે? ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામથી ને. મજલિસનો શબ્દ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમારે ત્યાં ઘણા આવે છે. બધાની લગભગ સ્પીચ, તકરીરોને હું ત્યાંથી ને દૂરથી ને 7 સમંદર પાર ત્યાંથી બધું સાંભળું છું. તમારે ત્યાં સૈયદ અમ્માર નક્શવાની આવેલા હતા, એની તકરીરોમાં એણે આ આયતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આજે મોકો ઇન્સાન ભૂલી જાય છે, પાછું યાદ અપાવીએ કે ખુદાવંદે કરીમે પોતાની કિતાબમાં આ મજલિસનો શબ્દ, મજલિસનો લફ્ઝ આખા કુરાનમાં બિસ્મિલ્લાહથી લઈ વન્નાસ સુધી. શેખ સકલેન સુધારો કરજો કઈ ભૂલ થાય તો ઇન્શાઅલ્લાહ. મજલિસનો શબ્દ પૂરા કુરાનમાં 1 વાર આવ્યો છે. કેટલી વાર? 1 વાર. અને એ પણ એક મજલિસ નહીં, બહુમતી, પ્લોરિયલ, મજાલિસ. અજબ મામલો છે. ખુદાવંદે કરીમ જ્યારે આ મજલિસનો અર્થાત શું થાય શબ્દકોશની અંદર? બેઠક, જમા થઈને બેસવું, એને કહેવાય મજલિસ. અને જ્યારે જાજી વધી જાય તો એને કહેવાય મજાલિસ. ખુદાવંદે કરીમે મજલિસનો શબ્દ 1 વાર વાપરીને મને અને તમને સબક આપવાની કોશિશ કરેલી છે. અને મને અને તમને આમાંથી સબક લેવાનો છે કે ખુદાએ કુરાન મજીદમાં જ્યાં મજલિસના શબ્દને વાપર્યો છે, યા ખુદાએ એ બતાવ્યું છે કે અમારી નજરમાં મજલિસો એ હોય છે કે જેમાં ઓછામાં ઓછી 2 સિફત હોવી જોઈએ. એટલા માટે મુસલમાન, તું તપાસી લે, તું તપાસ કરી લે, હિસાબ કિતાબ લગાવી લે કે તારી જે જિંદગીની મજલિસો છે, બેઠકો છે, એમાં
તારામાં આ બે સિફત છે યા નહીં? અગર આ બે સિફત નથી તો તું ઘાટામાં છો, અને હદથી વધારે જાય તો તું મલઉન છો. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. પરવરદિગાર આલમ સૂરે મુજાદલા कुरान मजीद नो 58मो सूरो है तो निशान से 11 चैप्टर 58 वर्स नंबर 11 इरशाद सामरो खुदावंदे करीम इरशाद फरमाए છે કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. શરૂ ક્યાંથી થાય છે? આ મીડિયા રૂમ સાથે આ કામ કરાવ્યું છે એના માટે કે તમે મને ન જો ત્યાં જો. શરૂ ક્યાંથી થાય છે? યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ, અય ઈમાન લાવવા વાળાઓ, તમે છો ઈમાનદાર યા નહીં છો? યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ ઇઝા qīla લકુમ તફસ્સહુ ફિલ મજાલિસ, શબ્દ આવ્યો. તમને અગર કહેવામાં આવે કે મજલિસો દરમિયાન મજલિસમાં જગા કરો તો શું કરો? ફફસહુ, જગા કરો. યફસહિલ્લાહુ લકુમ, ખુદાવંદ કરીમ અગર તમે મજલિસોમાં તમારી બેઠકોમાં જગા કરશો તો ખુદાવંદ કરીમ તમારી જગા ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા ક્યાં કરશે? જન્નતમાં. એટલે આ પહેલી મજલિસમાં તું પડી લઉં છું. આ જગાનો મતલબ બીજો છે, પણ આ પણ છે કે આ બિચારા આપણા વોલન્ટિયર્સ કેટલી ફેરે ઈશારા કરશે કે જગા કરો, જગા કરો, આગળ વધો, આગળ વધો. આ વોલન્ટિયર્સ નથી કહી રહ્યા, શેખ મોઈઝ નથી કહી રહ્યા. આયત પાછી નાખો મીડિયા રૂમ વાળા. આવી આયત આવી? યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ ઇઝા qīla લકુમ, તમને કહેવામાં આવે કે તમો મજલિસમાં જગા કરો તો જગા કરો. આ લોકો નથી કહી રહ્યા, શેખ મોઈ ખુદા કહી રહ્યો છે. વઇઝા qīla અનશુઝુ, તમને કહેવામાં આવે કે ઊભા થાઓ, ફનશુઝુ, તો પછી ઊભા થાઓ. શા માટે ઊભા થવું? કારણ કે આના પાછળ સબબે નુઝૂલ છે કે રસૂલની બારગાહમાં જ્યારે લોકો જાતા તો બધાની કોશિશ રહેતી કે જ્યાં રસૂલ બેસે ને જલ્દી બાજુમાં અમે બેસે. તમે અહીંયા જ બેસજો કાલે, આ 4-5 જણા ઓળખું તમને બધાને. કાલથી આ બધા એટલા ભાગી જશે કે આમ. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. બધા કોશિશ કરતા રસૂલના બાજુમાં પેક પેક થઈને બેસતા. એમાંનો બનવાકાર એ થયું કે બદ્રની લડાઈ, હદની લડાઈ, એમની અંદર રસૂલ મદીના આવી ચૂક્યા હતા. એક એવો સહાબી હતો કે જેણે રસૂલની ખૂબ મદદ કરેલી હતી. ઇસ્લામનો પ્રચાર રસૂલના આવવા પહેલા ઘણી કરેલી હતી. એણે બધી જંગમાં સાથ લીધો હતો. એ આવ્યા તો મોડા આવ્યા, લોકો એને જગા ન આપતા. એટલે કુરાનની આયત નાઝિલ થઈ કે જો ભાઈ આ આલિમ છે, તમે એના માટે જગા કરો, એ ઇલ્મ રાખે છે, એના માટે ઊભા થાવ અને એને જગા આપો. અઝાન મુહતરમ, આ થઈ ગયું મજલિસ કે જગા કરો. મજલિસના બે ગુણો યા બે સિફતો શું છે એ પણ આ જ આયતમાં છે. ખુદાએ કહ્યું તમને કહેવામાં આવે કે જગા કરો તો જગા કરો, ખુદા તમારી જગા કરશે. તમને કહેવામાં આવે કે ઊભા થાવ તો ઊભા થઈ જાઓ. કેમ? યરફાઇલ્લાહુ અલ્લઝીના આમનુ મિનકુમ. કારણ કે ખુદાવંદ કરીમ તમારામાંથી ને જે લોકો ઈમાન લાવ્યા છે ને એના દરજ્જાને બલંદ કરશે. અજબ. શરૂમાં શું હતું? યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ. એ મજલિસમાં જેટલા આવ્યા હતા, જેમ તમે આવ્યા છો, બધે મોમીન હતા. આયત છે ને સામે. તો ખુદા કેમ એમ કહી રહ્યો છે કે અહીં ઈમાન લાવવા વાળાઓ? પછી કે છે તમો આ મજલિસની અંદર અગર તમે આ હુકમનું પાલન કરશો તો તમારામાંથી ને જે ઈમાન લાવ્યા, યરફાઇલ્લાહુ અલ્લઝીના આમનુ મિનકુમ, તમારામાંથી ને જે લોકો ઈમાન લાવ્યા એના દરજ્જાને બલંદ કરશો. ખુદા દરજ્જાને બલંદ કરશે. તો ખુદાએ આ બધા મોમીન તો છે એટલે તો આવ્યા છે. આ ક્યાં ઈમાનની તું વાત કરે છે? તો અઝીઝાને મુહતરમ, આ બંને ઈમાનની અંદર અગર લાંબો વિચાર કરીએ તો
તો ખુદા મજલિસના શબ્દ સાથે ઈમાન વાળાનો દરજ્જાને બલંદ કરવાની વાત, અને એક બીજો ગીરો છે એ બાદમાં હમણાં બયાન કરશો, પણ પહેલો ગીરો જેની વાત ખુદા કરે છે કે આ લોકોના દરજ્જાઓને બલંદ કરશો, એ કોણ? એ લોકો કે વલ્લદીના આમનુ મિનકુમ, તમારામાંથી જે ઈમાન લાવ્યા. તો ઈમાનદાર તો હતા. ઈમાન લાવ્યા એટલે શું? બહુ જ આસાન. ઈમાન એટલે શું? ફક્ત જબાનથી બોલવું? ફક્ત જબાનથી બોલવું ઈમાન નહીં. ખુદાએ કહ્યું તમારામાંથી જે ઈમાન લાવ્યા. કેમ? કારણ કે રસૂલ અને માસુમીનની હદીસને આપણે જોઈએ તો માલુમ પડે છે કે ઈમાન કોઈ અલગ વસ્તુ છે અને જે ઈમાનને હું સમજો છું એ અલગ વસ્તુ છે. એટલા માટે સાદિક આલે મુહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિ સલામ આ હદીસને સાંભળો. આજે તો બધો વરસાદ જ વરસવાનો છે. છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે મન કાલા અન અલ ઈમાન કૌલુન બિલા અમલ ફહુવા મલઉન મલઉન. બે વાર. મન કાલા અન અલ ઈમાન કૌલુન બિલા અમલ ફહુવા મલઉન મલઉન. જે માણસ એમ કહેશે કે ઈમાન ફક્ત બોલવું છે, કબૂલ કરવું છે, પણ કાર્ય વગર, અમલ વગર, પગલા ઉઠાવવા વગર, તો છઠ્ઠા ઇમામે કહ્યું આ મલઉન છે, મલઉન છે. ઈમાન એટલે શું? ઈમાન સાથે અમલ હોવું જરૂરી છે. અને આજ નથી. નહજુલ બલાગામાં મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ સલામ એક કોલની અંદર ઇરશાદ ફરમાય છે ને કહ્યું લવ કાનલ ઈમાનુ કલામા. અહીં લોકો અગર ઈમાન જે છે એ ફક્ત કલામ હોત, યાને કે બોલ હોત, શબ્દો હોત, લમ યુનઝલ ફીહે, ઈમાનના બારામાં, ઈમાનની અંદરમાં ખુદાવંદે કરીમ ક્યારે પણ લમ યુનઝલ ફીહે અસ્સૌમ વલા સલા લા હલાલ વલા હરામ. અગર ઈમાન ફક્ત જુમલાઓ હોત તો ખુદાવંદે કરીમ ક્યારે રોઝાને નાઝિલ ન કરત, ક્યારે નમાઝને ફરજ ન કરત, ક્યારે આ શરીયતની અંદર હલાલ ને હરામની વાત હોત જ ના. અગર ઈમાન ફક્ત બોલ હોત તો. એટલે રસૂલે કરીમે આની વ્યાખ્યા કરેલી અને કહ્યું કે ઈમાનના ભાગ 3 છે. મારિફતુમ બિલ કલ્બ, ઇન્સાન દિલના હૃદયથી ને ગવાહી આપે કે ખુદા તું એક છે ને તારું નબી મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. વ ઇકરારુમ બિલ લિસાન, અને જબાન, એક દિલ ગવાહી આપે અને એક જબાન ગવાહી આપે. વ અમલુન બિલ અરકાન, અને ઈમાનનો ત્રીજો ભાગ એ છે કે બંદાના અવયવો જે છે, શરીર જિસ્મના જે ભાગો છે એ બધાય અમલી રૂપ દેખાય ત્યારે કહેવાય કે આ ઈમાન છે. અઝીઝાને મહતરમ, સમજાણું શું? હું આ આયતમાંથી એ સમજુ છું કે જ્યારે ખુદાએ મજલિસનો શબ્દ વાપર્યો, બેઠકનો શબ્દ વાપર્યો, અને બેઠક પહેલા એને કહ્યું અહીં ઈમાન લાવવા વાળાઓ. તમને મજલિસમાં કહેવામાં આવે કે જગા કરો તો જગા કરો, ખુદા તમારા માટે જગા કરશે. અને કહેવામાં આવે કે ઊભા થાવ તો ઊભા થઈ જાઓ, ખુદાવંદે કરીમ તમારામાંથી જે ઈમાન લાવ્યા ના એના દરજ્જાને બલંદ કરશે. ઈમાન લાવ્યા એટલે શું? એટલે આ મજલિસો એવી હોવી જોઈએ કે પડવા વાળો પણ ઈ કોશિશ કરે, સાંભળવા વાળો પણ ઈ કોશિશ કરે કે મજલિસ એવી હોવી જોઈએ જેની અંદર શિરકત થઈને બંદો અમલના રસ્તા ઉપર ચડે. અગર મારી તમારી મજલિસ અમલ વગરની છે, ચાહે મજલિસ પડેલી મજલિસ યા સાંભળેલી મજલિસ, આ મજલિસની અંદર અગર અમલ નથી તો ફક્ત દરજ્જાઓ ખુદા એના બલંદ કરે છે કે જે લોકો ઈમાન લાવ્યા, યાને કે અમલને પણ અંજામ આપ્યા. યરફઇલ્લાહુ અલ્લઝીના આમનુ મિનકુમ. એટલે મજલિસો એના માટે હોવી જોઈએ કે હું મજલિસમાં જાઉં, મને કંઈક અમલ કરવો છે, મને કંઈક પગલાં ભરવા છે. આ છે ખુદાની નજરમાં મજલિસ. આ પહેલું. આ જ આયતમાં ખુદાવંદે કરીમ એક બીજા ગીરોહ, બીજી વ્યક્તિઓની પણ વાત કરે છે
કે આ લોકોના પણ દરજ્જાઓ બલંદ થાય છે. કોણ છે? ખુદાએ કહ્યું યરફઇલ્લાહુ અલ્લઝીના આમનુ મિનકુમ, એ જ આયત 58:11, વલ્લઝીના ઊતુલ ઇલ્મ દરજાત. ખુદાવંદે કરીમ જેને ઇલમ મળે છે ને, જેને ઇલમ મળી જાય છે એ લોકોના દરજ્જાઓને ખુદા બલંદ કરે છે. સવાલ, હું જ્યારે મજલિસમાં આવું છું, અગર આ મજલિસમાંથી ને કંઈ ઇલમને મેળવું છું, હાસિલ કરું છું, તો પછી મારી મજલિસ એવી મજલિસ છે જેનો ઉલ્લેખ zikr ખુદાએ વર્ણન કુરાનમાં કર્યું છે. કારણ કે મજલિસની અંદર બે ખૂબીઓ હોવી જોઈએ. એક અમલ, ઈમાન લાવવા બાદ ઈમાન વાળાઓને ખુદા દરજ્જાનો બલંદ કરે છે. બીજા કોણ? જેનું ઇલ્મ, જેને ઇલ્મ મળે. એટલે મજલિસ પડવા વાળો પણ ઇલ્મ બાંટે, મજલિસ સાંભળવા વાળો પણ ઇલ્મ લે. આ બેનું શું બનાવે? આજે જમીને આવું છે, આમ મમદુભાઈ ત્યાં છો, હતા અહીંયા, ક્યાં ગયા? આર્યા મિક્સ ખાઈને આવું. તમારે મિક્સ ફાઇન છે ને, બટેટા બાફેલા ને ચેવડો ને જાત જાતની ચટણી ને ખુમડી નાખવામાં મિક્સ. હવે તમે જો અહીંયા મિક્સ ખુદા શું બયાન કરે છે? આયતને પાછી નાખો. યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ ઇઝા qīla લકુમ તફસ્સહુ ફિલ મજાલિસ ફફસહુ યફસહિલ્લાહુ લકુમ વઇઝા qīla انشزوا فانشزوا યરફઇલ્લાહુ અલ્લઝીના આમનુ મિનકુમ વલ્લઝીના ઊતુલ ઇલ્મ દરજાત. આ બંનેના દરજાઓ બલંદ થશે. તમારામાંથી જે ઈમાન લાવ્યા અને તમારામાંથી ને જેને ઇલ્મ મળી ગયું. પછી ખુદા શું કહે છે? વલ્લાહુ બિમા તઅમલૂન ખબીર. ખરેખર ખુદાવંદે કરીમ ખૂબ જાણે છે તમે શું કાર્ય કરો છો. તર્જુમો વાંચો. ખબીર છે, એને ખબર છે કે અમલના મેદાનમાં તમે ક્યાં પાણીમાં તરો છો. અઝીઝાને મુહતરમ, મજલિસ અગર મજલિસ કામયાબ બનાવી છે, બેઠકો એવી બનાવી છે કે જે મજલિસ ખુદાને મંજૂર છે, યા જેના વખાણ ખુદાએ કર્યા છે, યા જેનું વર્ણન યા ઉલ્લેખ યા વ્યાખ્યા પ્રકાર ખુદાએ બતાવ્યા છે, તો મજલિસ એવી હોવી જોઈએ કે જેમાં અમલ પણ હોય અને ઇલ્મ પણ હોય. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. हाज़ाने मुहतरम, આ મજલિસોમાં આપણે જમા થયા છે એટલે મેં કહ્યું યાદી અપાવી જરૂરી છે કે આજ ફેરે હું નિયત કરી લઉં કે આ મજલિસના જે ગુણો છે ને એને અપનાવવાની કોશિશ કરું. મજલિસો ઘણી જાતની છે, બેઠકો ઘણી જાતની છે, ઘણી રિવાયતો આવે છે, પણ આ સામે બેઠા હોય છે કાલથી, યા તો એને હટાવો મુશ્કેલ છે ભાઈ. હું આવ્યો છું અહીંયા અમલી મેદાનમાં મને અને તમને ચડાવવા માટે, અને આ સમયનો જો તમે મને સાથ નહીં આપો તો બહુ મુશ્કેલ પડશે. સમય જરૂરી છે. કેમ? સમયનું માન રાખવું પણ જરૂરી છે. એટલા માટે મૌલાએ કાયનાતે કહ્યું છે અલ વક્તુ કસૈફ ઇન લમ તક્તાઉ યક્તાઉક. એ લોકો યાદ રાખજો, ટાઈમ જે છે ને, સમય એ તલવાર માનીને છે. અગર તે ટાઈમને ન કાપ્યો તો એ તને કાપી નાખશે. એટલે માટે અઝાને મુહતરમ, બહુ મને મહેનત પડે છે કે કઈ રીતે પેગામોને પહોંચાડવું. એક સલાત પડીએ તો એની બરકતથી ઇન્શાઅલ્લાહ બધો ઘૂંટડો ઉતરી જશે. એક સલાત પડીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આ બેઠકો એવી હોવી જોઈએ, ખુદાએ કહ્યું કે જેમાં શું હોય? ઇલ્મ પણ હોય, અમલ પણ હોય. અગર ઇલ્મ અને અમલ બે બેઠકો અને મજલિસમાં ભેગી થઈ જાય ને તમે ક્યાં બેઠા છો કઈ ભાન છે તમને? આપણને આ પણ બયાન કર્યું છે આજ મિંબરથી. મદીના મુનવ્વરામાં રસૂલે ખુદાએ બે લફ્ઝ વાપર્યા છે બે મોકા ઉપર. મારા જેવા ગલીઓમાં ફરતા હશે કોઈક રસૂલના જમાનામાં, તો રસૂલે આ લોકોને બાજુમાં બોલાવીને કહ્યું કે એ લોકો આવો, કહ્યું ઇરતાઉ ફી રિયાદિલ જન્નહ. કહ્યું અહીંયા શું ફરો છો? અહીંયા મદીનાની ગલીઓમાં રખડો છો? અમારા અલ્ફાઝ છે. જાઓ જઈને જન્નતના બાગ છે ને એમાં જઈને ફરો હરો ને બેસો ને વાહ. તો સહાબીએ પૂછ્યું યા રસૂલલ્લાહ, અહીંયા દુનિયામાં
જન્નતના બાગ દુનિયામાં એ ક્યાંથી મળે? તો રસૂલે જવાબ આપ્યો, મજાલિસુ ઝિક્ર, જ્યાં ખુદાનું ઝિક્ર, ખુદાના પૈગામનું ઝિક્ર થતું હોય, આ જન્નતના બાગોમાંના બાગ છે. મુસલમાન, તું જન્નતમાં પૂગી ગયો છો, પણ આ દુનિયાની જન્નત છે. ઓલી જન્નતમાં જવા માટે અમલ. અને બીજો એક મોકો તો આવો જ. રસૂલે એમાં આ પ્રમાણે કહ્યું ઇઝા રઅયતુમ રૌદતુમ મિન રિયાદિલ જન્નહ ફરતઉ ફીહા. કહ્યું તમને જો દેખાય ને કે ક્યાંક જન્નતનો બાગ છે, ખુલ્લો છે, તો જઈને એમાં હરો ફરો, હવા, સારો શ્વાસ લ્યો ત્યાં જઈને. તો લોકોએ પૂછ્યું, કહ્યું જન્નતના બાગ રસ્તામાં કઈ દેખાય? તો રસૂલે કહ્યું હા. તો ક્યાં હોય? કહ્યું મજાલિસુલ મુમિનીન, મોમિનોની બેઠક જ્યાં હોય ને, મોમિનો જ્યાં જમા થાય ને. શું શબ્દ આવ્યા? મજાલિસ અલ મુમિનીન, મોમિનોની મજલિસ. મજલિસ શું હતું? ખુદાએ કહ્યું મોમિનોની મજલિસ એ હોય છે કે જેમાં ઇલ્મ હોય અને અમલ પણ હોય. અઝીઝાને મુહતરમ, આ મારી તમારી કિંમત છે રસૂલની નજરમાં, કે આપણે જ્યાં બેઠા છે ત્યાં જન્નતમાં બેઠા છે. અને આ મજલિસ કેને નિસ્બત દીધેલી છે? રસૂલે કરીમના નવાસાને. એના માટે કેટલા કથનો છે રસૂલે કરીમના, કેટલા ફરમાનો છે? બહુ ઘણા છે ને. એમાંનો એક આપી આવો. રસૂલે કહ્યું કે આસમાન ઉપર પણ આમ જ લખેલું છે. શું લખેલું છે? બિસ્મિલ્લાહ, આલિમોનો મજમો છે. શું છે? હુસૈનના બારામાં ના, એ હદીસ છે. રસૂલે ખુદે નહીં, હુસૈન મિન્ની વ અના મિનલ હુસૈન, ઇન્નલ હુસૈન મિસ્બાહુલ હુદા વ સફીનતુન નજાત. એ લોકો ખરેખર મારો આ લાલ નવાસો હુસૈન જે છે એ શું છે? મિસ્બાહુલ હુદા છે, હિદાયતનો ચિરાગ છે, હિદાયતની બત્તી છે. એ મુસલમાનો જે મજલિસને તમો હુસૈનના નામથી ને બરપા કરો છો, જ્યાં જ્યાં હુસૈન હુસૈન થાતું હોય, એ હુસૈનની સાથોસાથ હિદાયત 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 હોવી જોઈએ. ઇન્નલ હુસૈન મિસ્બાહુલ હુદા. જ્યાં જ્યાં હુસૈન હુસૈન થાય ત્યાં હિદાયત હોવી જોઈએ. વસફીનતુન નજાત, હુસૈન કોણ છે? નજાતની કશ્તી છે. અઝાને મોહતરમ, જ્યાં જ્યાં હુસૈન થાય ત્યાં નજાતની વાતો થવી જોઈએ, કામયાબીની વાતો થવી જોઈએ. એક તરફ હુસૈન હુસૈન સાથે હિદાયતની વાતો, બીજી તરફ હુસૈન હુસૈન સાથે કેની વાતો? નજાતની વાતો. હિદાયતની વાતો કરે કોણ? નજાતની વાતો કરે કોણ? અઝીઝાને મોહતરમ, આ નજાતની વાતોને મેળવવા માટે ખુદાવંદે કરીમ એનો હુકમ કુરાનમાં સરી રીતે આપ્યો છે. ક્યારે અમલ કરશો આપણે? ક્યારે કરવો છે અમલ? જિંદગી પર મને આમ જ રહેવું છે? આ તો ખુદાનો હુકમ છે, આગા સિસ્તાનીનો ફતવો નથી. અને અજબ છે, ખુદાએ આ હુકમને કુરાને મજીદમાં 2 વાર નાઝિલ કર્યો. એટલે જ્યારે હું આયતને 2 વાર જોઉં છું ને, તો મને એમ થાય છે કે ખુદા મને કહી રહ્યો છે, બંદા, મારી ભાષામાં, તું એવો નકટો છો, તું એવો અધબેરો છો, તું એવો કાનનો કાચો છો કે મને 2 ફેરે તને આ હુકમ દેવો પડે છે. પરવરદિગારે આલમે સૂરે અંબિયાની 7મી આયત, ચેપ્ટર 21 વર્સ નંબર 7, સૂરે અંબિયાની 7મી આયત. ખુદાએ કહ્યું, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أي મારા હબીબ, તારી પહેલા અમોએ ફકત અને ફકત મર્દોને જ મોકલ્યા છે કે જેના ઉપર અમે વહીને નાઝિલ કરે છે. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعلمون નહીં ભાઈ, ગડબડ ગોટો થઈ જાય તાલમુનની વાત હોય તો. આ એક વાર સૂરે અંબિયાની 7મી આયત.
આના જેવી જ હુબહુ આયત, જરાક મીનનો ફરક છે. સૂરે નહલ કુરાન મજીદનો 16મો સૂરો આયતનું નિશાન છે 43 ચેપ્ટર 16 વર્સ નંબર 43. એમાં થોડું ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો. ખુદાએ કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ વમા અરસલના મિન કબ્લિકા ઇલ્લા રિજાલન નૂહી ઇલૈહિમ ફસ્અલુ અહલ ધિક્ર ઇન કુન્તુમ લા તઅલમૂન. એક સલવાત પઢીએ મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. એ મારા હબીબ, તારી પહેલા અમે મર્દોને જ મૂકેલા છે પૈગંબરના તોર ઉપર કે જેના ઉપર અમો વહીને નાઝિલ કરેલી છે. આ લોકો જે આહલે zikr છે, જે લોકો જાણકાર છે, જે તમને યાદી અપાવવા વાળા છે, એનાથી સવાલ કરો. ક્યારે આપણે સવાલ કરવાનું શરૂ કરશો? મજલિસ ઇલ્મી હોવી જોઈએ. મજલિસમાં ઇલ્મ હોય અને અમલ પણ હોય, પણ નહીં અજીબ અજીબ રિવાયતો છે અને બધી આ વ્યાખ્યા આપણને ખબર છે. ખુદાવંદે કરીમ કુરાન મજીદમાં ક્યારે ક્યારે એવા સવાલ કરે છે કે જેના જવાબ આપણને ખબર હોય છે, મને તમને ખબર હોય છે, પણ એ પૂછીને મને તમને ઝીંઝોડે છે, યાદ અપાવે છે કે આ યાદ કર, આ વસ્તુને મેં તારી ફિતરતની અંદર પહેલેથી ઉતારી દીધું છે. હું ફક્ત યાદીના તોર ઉપર તારાથી પૂછું છું. આવા ઘણા સવાલો છે. એમાંનું એક બરકતના રૂપે આપણે બયાન કરીએ. સૂરે રહમાન જાણો, કુરાન મજીદનો 55મો સૂરો છે. આ સૂરે રહમાન તો આપણને બહુ ગમે. પડે બીજું કોક, સાથમાં મળીને આપણે ફબે આલા એ રબ્બિકુમા તુકઝિબાન બધાય પડીએ. માશાઅલ્લાહ, જબરદસ્ત સૂરો કુરાન મજીદનો, સૂરતે રહમાન. આ 55મો સૂરો સૂરે રહમાનનો, એની એક આયત છે 60 નંબરની, જેમાં ખુદા કંઈક પૂછી રહ્યો છે, જેનો જવાબ બને તમને ખબર છે, પણ તોય પૂછે છે. ખુદાએ પૂછવાની શું જરૂર? કોઈ પડે આયત? બિસ્મિલ્લાહ હાજી. સાદિકભાઈ, તમે મજલિસ પડો છો ભાઈ, આ બીજા મુખી. હલ જઝાઉલ ઇહસાન ઇલ્લા અલ ઇહસાન. આ લોકો, શું એહસાનનો બદલો એહસાન સિવાય બીજું કઈ થઈ શકે? આના માટે કઈ પાઘડી ખપે? ના. નાસ્તિકમાં નાસ્તિકો એને પણ પૂછો ને તો તમને એ જ જવાબ દે કે કોઈ તમારા સાથે ભલાઈ કરે તો એનો જવાબ ભલાઈનો જ હોવો જોઈએ. આના માટે ઇન્સાનની ફિતરતમાં આ ખુદાએ નાખી દીધું છે, પણ મને ને તમને યાદી અપાવવા માટે કે તું જાગી જા. ક્યારે ક્યારે તું ભૂલી જાય છે. આ તારીફ આવો જ સવાલ આના બારામાં છે, પણ મને નથી સાંભળવું. પરવરદિગારે આલમ સૂરે ઝુમર કુરાન મજીદનો 39મો સૂરો આયતનું નિશાન છે 9. ખુદા એમાં ફક્ત સીધું આપણને નથી પૂછતો, રસૂલના હસ્તક પસાર થાય છે, થ્રુ વાયા પ્રોફેટ. 47 મિનિટ, સોરી. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. ખુદા એમના હબીબને કહ્યું કોલ, કહી દે. ઓમાં કુલ નહોતું, સૂરે રહમાનમાં કુલ હતું નહોતું. હલ જઝાઉલ ઇહસાન ઇલ્લા અલ ઇહસાન 55-60, અહીંયા 39-9. ખુદા એમાં કુલથી પસાર થાય છે. મારા હબીબ કહી દે, પૂછાલ કોલ હલ યસ્તવી અલ્લઝીના યઅલમૂન વલ્લઝીના લા યઅલમૂન. પૂછા લોકોને એને કહી દે, શું જેના પાસે ઇલ્મ છે અને જેના પાસે નથી બે બરાબર થઈ શકે? એમાં કઈ પાઘડી ખપે? નાસ્તિક પણ તમને કહી દે કે જે હોશિયાર છે, જેના પાસે ઇલ્મ છે, ઈ અને જે અનપઢ છે, અભણ છે, જાહિલ છે, ઈ બંને બરાબર નથી થઈ શકતા. આ કેના માટે છે? આ એના માટે છે કે હું અને તમો જાણીએ કે આ મજલિસોમાં જઈને જે લોકો આવે છે એનું કમસે કમ ખુદાના આ હુકમનું તો હું પાલન કરું, કે બની શકે છે મારાથી ને થોડું ઘણું તો કંઈક વધારે જાણતો હશે. થોડું 19-20 ઉર્દુમાં કહેવાય. તું 19માં તો આલિમ કંઈક 20માં તો હશે ને ભાઈ. પણ તમે બરાબર નથી થઈ શકતા. પણ હું એટલો આગળ વધી ગયો છું કે આ મજલિસોની અંદર આલમા અને ઉલમાએ કેરામની ઇજ્જતની અંદર એટલી કમી કરી નાખું છું કે આ લોકો જે કે એને દાદ નથી આપતો, મને પણ બોલવાનું મન થાય કે આ જાણે શું, મને પણ આવડે છે, એટલે તો આ દુનિયામાં કજિયા, કંકાસ અને ફસાદ છે. આ હું નથી કહેતો,
मौलाए कायनात अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम नजुल बलागम मौलाए कायनात के છે લવ સકતલ જાહિલ લમખ્તલફ الناس જાહિલ માણસ જો ચૂપ રહેતા શીખી જાય ને તો ઇખ્તિલાફ ક્યારે ના થાય પણ મને બધાયમાં મારું મોઢું નાખવું મારું નાક નાખવું બધાયમાં દખલગીરી મને નાખવી મુસલમાન મુહર્રમની મજાલિસો શરૂ થઈ ગઈ છે મજલિસની અંદર ઇલ્મ અને અમલ હોવું જરૂરી છે અગર આ બે વસ્તુ આવી ગઈ તો શું થશે તારા દરજાત બુલંદ થશે રસૂલે કહ્યું આ તમારી બેઠકો જે છે એ શું છે હા જન્નતના બાગો છે આ અને આ હદીસ પડી હવે સમય પણ નથી આ થઈ ગઈ 49 મિનિટ્સ શું પડ્યું ને શું કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ અનુસંધાન કરશો પણ એ લોકો યાદ રાખજો આ હદીસ તમને ખબર છે રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ आप इरशाद फरमायो છે કહ્યું મન મશા ઇલલ આલિમ કદમૈન બીજી એક રિવાયતની અંદર ખુતવતૈન છે જે માણસ આલિમ તરફ બે પગલા બે કદમ ઉપાડશે وجلس عنده لحظتين او ساعتين બે સમય ઘડીઓ ત્યાં વિતાવશે અને તો આ તો સારું સાતેન આજકાલ સા એટલે શું મૂકી સા તમે જાઓ છો ઝિયારતમાં બધાને લઈ જાઓ છો સા તીસા સા વાહદા સા એટલે શું એટલે કલાક હવે આ હદીસનો જો તર્જુમો એમ કરીએ આપણે કે જે આલિમ તરફ બે કદમ ઉઠાવે વ જલસ ઇન્દહુ સાતેન અને એના પાસે 2 કલાક બેસે તમે મને આ 1 કલાક પણ નથી આપી एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर પણ સાત નો મતલબ પૂરતો કલાકનો નથી એટલે વ્યાધિ ના કરો તો જે આલિમ તરફ 2 કદમ ઉઠાવે વજલસ ઇન્દહુ સાતેન અવ લહદતેન બે એનો સમયને વિતાવે 2 ઘડીઓ એમના સાથે વિતાવે વસમિઅ મિનહુ કલિમતૈન અને એનાથી 2 બોલ સાંભળે આતાઉલ્લાહુલ જન્નહ કદરા દુનિયા મરતૈન આલિમ તરફ 2 કદમ 2 સમયની ઘડીઓ એના સાથે વિતાવ 2 બોલ એનાથી શીખ ખુદાવંદે કરીમ ઈ 2 બોલના બદલીમાં ખુદાવંદે કરીમ એને 2 જન્નત આપશે એક જન્નતની મોટાઈ આ દુનિયાથી ને દુગની અને ડબલ આટલી નાની જન્નત આ તો બહુ નાની જન્નત કહેવાય કે આ દુનિયાની ડબલ જન્નત થઈ જાય બહુ નાની કહેવાય હું આનાથી એ સમજુ છું કે ખુદાના રસૂલ મને કહી રહ્યા છે બંદા આ હમણાં દુનિયાની જન્નત તો તું સમજી લે કે આલિમો સાથે ઇલ્મ વહેંચવી અને હાસિલ કરીને આ દુનિયામાં તું જન્નતને બનાવી શકે છે અગર અહીં બનાવી લેશ તો ત્યાંનો પણ હકદાર બની જાશ એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર એટલા માટે મારી તમારી જન્નતને બનાવવા માટે હુસૈન નાનાના વતનને છોડીને નીકળી રહ્યા છે કેટલો પ્યાર છે હુસૈનને મારા તમારાથી કે નાનાના વતનને છોડીને નીકળી રહ્યા છે તો નીકળતા નીકળતા વસિયતનામાની અંદર મુહમ્મદ હનફિયાને લખિત વાર છોડીને નીકળી રહ્યા છે કે હું નીકળી રહ્યો છું કેના માટે લિતલબ અલ-ઇસ્લાહ ફી ઉમ્મત જદ્દી એ લોકો તમારા રસૂલનો પ્યારો નવાસો નીકળી રહ્યો છે કારણ કે એમનો મકસદ એ છે કે એમના નાનાની ઉમ્મતની અંદર સુધારો લાવે અને ઇન્સાન માટે અંતિમમાં અંતિમ સુધારાની વાત એની જન્નત છે હુસૈન આજે નીકળી રહ્યા છે અને મદીના વાસીઓની અંદર હવે હુસૈન માટે રહેવું નાકાબિલે બરદાશ્ત છે કેટલા મઝલૂમ છે ખબર છે ઇમામ આપણા ત્રીજા ઇમામ તારીખના લિહાઝથી ને 28મી માહે રજબ હિજરી સન 60ની અંદર નીકળ્યા છે 28મી માહે રજબ 13મી માહે રજબના અથવા તો 15મી માહે રજબના મદીના ખાતે સમાચાર આવ્યા છે કે મુઆવિયા દુનિયાથી ઉઠી ગયો
15 રજબ 28 રજબ કેટલા દિવસનો ફેર? 13 દિવસ. હુસૈન 13 દિવસ પણ નાનાના મઝારના બાજુમાં મદીના મુનવ્વરામાં નથી રહી શકતા. એટલા હુસૈનના લોકો દુશ્મન થઈ ગયા છે કે હુસૈન હવે આ સફરને ઇખ્તિયાર કરવા માટે તત્પરતા કરે છે. સફરની તૈયારીઓ કેમ થઈ? સમય વીતી ગયો છે. ટૂંકમાં બયાન કરીએ કે કેવું દિલ લઈને હુસૈન મઝલૂમ નીકળી રહ્યા છે. એક વખત તો એ છે કે હુસૈન મઝલૂમ રસૂલના મઝાર ઉપર આવ્યા છે અને તારીખના સફહાત ઉપર મળે છે કે જ્યારે હુસૈન નાનાના મઝાર ઉપર આવ્યા છે અને નાનાથીને વિદાય લીધી છે તો એક મોકો એવો આવ્યો છે કે હુસૈનને નાનાની લહદ ઉપર નીંદ આવી ગઈ છે. ખુદ હુસૈન આ વસ્તુને બયાન કરે છે કે સપનાના આલમમાં મેં શું જોયું કે નાના રસૂલે ખુદાને હું કહી રહ્યો છું, અરે નાના જાન, આ મુસીબતોના પહાડ મારા ઉપર તૂટી રહ્યા છે. નાના, મને તમે કબરની અંદર તમારા સાથમાં લઈ લ્યો. બસ એ વખતે મને નાનાએ કહ્યું અય મારા લાલ, શા અલ્લાહુ અન યરાહુન્ન સબાયા, અય મારા લાલ હુસૈન, ખુદાની મસલહત એમાં છે, મશિયત પરવરદિગાર એમાં છે કે અય મારા લાલ, તમારી બહુ બેટીઓ જે છે એને અસીર કરવામાં આવશે. હા અઝાદારો, આ તૂટેલું દિલ લઈ હુસૈન નાનાના મઝારમાંથી ઊભા થયા, ઘરની દહેલીઝ ઉપર પાછા આવ્યા તો દહેલીઝ ઉપર શું જોયું? એક નાની બાળકી છે, બીબી સકીના છે, એ રડી રહી છે. કારણ કે પહેલા હુસૈન ક્યાં ગયા હતા? ત્યાં વલીદના દરબારમાં ગયા હતા. બીબીએ પૂછ્યું, કહ્યું બાબા તમે આવી ગયા, ખુદાનો શુક્ર અદા કર્યો. હુસૈને સફરની તૈયારીનો હુકમ કર્યો અને ત્યારબાદ હુસૈને કહ્યું, હું હવે મારી માના મઝારે જાઉં છું. માના મઝારથીને વિદાય થવા માટે અઝાદારો, આ હુસૈન આ માથીને પહેલી વાર વિદાય નથી થતા. આ જિંદગીનો હુસૈન ઉપર બીજો મોકો છે કે જ્યારે હુસૈનને માથી જુદું થવું પડે છે. એ સમય કયો છે? એ સમય છે કે જ્યારે જનાબે સૈયદાની શહાદત થઈ ગઈ. મૌલાએ કાયનાતે જનાબે સૈયદાના જનાઝાને તૈયાર કર્યો. બસ અલીએ એક વખતે કહ્યું, હલુમ્મુ હલુમ્મુ એલલ ફરાક, એ મારા બચ્ચાઓ, માથીને જુદા થઈ જાઓ, માની જુદાઈ અને વિદાય કરી લ્યો. હરેક બાળક જનાબે સૈયદાના બાજુમાં આવ્યા પણ એક ખૂણામાં એક નાનો બાળક રડી રહ્યો હતો. અઝાદારો, આ કોણ છે? અમારા તમારા આકા હુસૈન છે. એમને કહેવામાં આવ્યું, બેટા તમો પણ આવો. હુસૈને કહ્યું, બાબા જાન, જ્યારે પણ હું રડું છું ના, મને હંમેશા મારી માં બહેલાવતી હતી. અરે બાબા, જ્યારે માં પુકારશે, અઝાદારો, બંદે કફન તૂટ્યા. ગોયા બીબીએ કહ્યું, મારા લાલ આવી જા. હા અઝાદારો, આ પહેલો મોકો છે જ્યાં હુસૈન માથીને વિદાય થાય છે. આજે પણ માના મઝારને હુસૈનને છોડવું પડે છે. અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, હુસૈન માના મઝાર ઉપર કઈ રીતે ગયા. અગર આ મંઝરને જોવો હોય તો રાવી બયાન કરે છે, હું દૂરથી જોતો હતો, હુસૈન માની લહદ તરફ ગયા, પણ જવાનો અંદાજ એવો હતો જે પ્રમાણે એક નાનો બાળક જ્યારે એમની માં એમને બોલાવે છે અને માં ગોદમાં લે છે, આ પ્રમાણે હુસૈન માના મઝાર પાસે ગયા. બસ માને ખુદા હાફિઝ કહ્યું, ભાઈથીને ખુદા હાફિઝ થયા. અને એક વખત એ આવ્યો કે ઘરની અંદર હવે સફરના સમાચાર તૈયાર થઈ ગયા. હુસૈન નીકળવાની તૈયારીમાં હતા કે સફોને ચીરતી એક ઝઈફા આવીને હુસૈનના દામનને પકડ્યો અને કહ્યું, મારા લાલ ક્યાં જવાનો ઈરાદો છે? હુસૈને કહ્યું, કોણ છે ખબર છે ઝઈફા? આ નાની ઉમ્મે સલમા છે. બસ એને કહ્યું, બેટા ક્યાં જવાનો ઈરાદો છે? હુસૈને પૂછ્યું, નાની અમ્મા શા માટે પૂછો છો? કહ્યું, એ મારા લાલ, એક જમાનો મને યાદ છે, હું નાનાની બારગાહમાં બેઠી હતી, નાના બયાન કરતા હતા, એ ઉમ્મે સલમા, મારા નવાસા ઉપર એક જમાનો આવશે, અરે કરબલાના મેદાનમાં મારો હુસૈન 3 દિવસનો ભૂખો અને પ્યાસો શહીદ કરવામાં આવશે. આય બેટા હુસૈન, કરબલાની સરજમીન ઉપર ન જતા. હુસૈને કહ્યું, નાની અમ્મા, અરે તમે સબર કરશો.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. માતમ હુસૈન.